now request Sri Gopalakrishna, ex-District Chairman, please take his place on the dais. The request bouquet to be presented to Sri Venugopalakrishna Garu. Sharmila, present the bouquet. I now request Sri Sheshareddy Garu, ex-MLA Anupati, to come up on stage. I now request Satya to present the bouquet to Sri Sheshareddy Garu. The present evening out there, the blessing of rain from the heavens. Let's take this function with a small prayer. I request Reverend Joseph of the Lutheran Church of Kakinada to come on to the dais and bless us with a small prayer. I request, before this, I will request Mrs. Vasanta Charles Garu to come on to the stage. Vasanta Madam. I request all the gathering to stand up during the prayer. నేను మరి ప్రియులు డాక్టర్ చార్లెస్ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నా. ఆయన ప్రియులు విదేశాల్లో చాలా కాలం కష్టపడి విదేశాల్లో ఆయన అనేకులకు వారు వైద్యశాలను అందించి అక్కడే స్థిరపడిపోకుండా ఆయన సన్నతల్లి ఉన్నప్పుడు ఎంతో గొప్పదనే ఉద్దేశంతో ఆయన మా ప్రాంతం వచ్చి మా రాష్ట్రానికి ఈ కాకినాడ ప్రాంతానికి ఆయన బండి తెచ్చి చక్కని హోప్ ఇంటర్నేషనల్ హాస్పిటల్ నిర్మించడానికి ఈ ప్రియకుమారుడికి ఇచ్చిన గొప్ప దర్శనాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఒక మనిషికి ఇది అసాధ్యమైనది, కానీ ఇదిగో ప్రభువా మీ తోడుగా ఉంటే ఎక్కలేని కొండలు ఎక్కిస్తానన్నాను. నేను ఒక క్రైస్తవ బిడ్డలో ప్రభువా అనేకులకు మేలుకరంగా ఉండాలని నేను ఇచ్చిన దర్శనాన్ని దినాదిలో ప్రభువా నిజం చేసి ఈ ప్రాంతానికి నేను చక్కని హాస్పిటల్ అనుగ్రహించుకుంటున్నా. ఈ నిర్మాణంలో నేను ఎన్నెన్నో కష్టాలు, వేదనలు, నిద్రలేని వార్తలు అయినా ఈ దినాన్ని ఇంత సంతోషంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిగించుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. ప్రతి గుమ్మాన్ని మీరు దీవించండి, ప్రతి గదిని మీరు అభిషేకించండి. ఆయన రోగులు వేదనలతోనూ బాధలతోనూ శోధనలతోనూ హాస్పిటల్లో ప్రవేశించి వెళ్ళించి ఉండగా నేను అద్భుతాలు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరిగించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. డాక్టర్ ప్లీజ్ బట్ గాడ్ హీల్స్ అనే నేను వింటూ ఉన్నాను. ఈ హాస్పిటల్ వచ్చిన వారు ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంతో వెళ్ళడానికి మీరే సహాయం దయచేయండి. ఈ కార్యక్రమాధ్యంతో మీకు మహిమకరంగా మూల్యంగా మా అందరూ తీవ్రకరంగా మీరే ప్రయత్నించండి. ప్రాణప్రియుడైన యేసు పరిశుద్ధనామమున నీకు నేను ఎంతో ప్రతిమాలు వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. I request all the dignitaries and the gathering to keep standing in their respective places while our chairman and MD, Dr. Silas A. Charles and Sri Nimakal Sinaradapu Garu, the Honorable Deputy Chief Minister, will quietly walk on the dais and unveil the main plaque at the entrance.
This sings my soul, my Savior. This sings my soul, my Savior. Request all the gathering to be seated in their places. Beloved Chairman, Dr. Ismail Aziz Charles, great philanthropist and a magnificent human being. He has been awarded lots of awards. Humanitarian Award of the Year 1992, Florida Today Volunteer of the Year for Brevard County in 2001, the Brevard County Chapter American Cancer Society Appreciation Award in 2003, 2006 James Bentley Humanitarian Award, Voluntary Service Award by Habitat in 2008, Brevard Indo-American Medical and Dental Association Humanitarian of the Year Award in 2009, Florida Medical Association Good Samaritan of the Year 2010, Special Cost Humanitarian of the Year 2000 Award, and umpteen number of medical associations. Now this is the blossoming of the good work that has begun in Aachen. I request the beloved Chairman Dr. Silas J. Charles to his welcome us. Good afternoon. Thank you for coming on this special occasion of Hope International Hospital and participating in the inauguration ceremony. And today I am so grateful to our Honorable Deputy Chief Minister, and also Sri Honorable Dr. National MP, and along with them, Venugaru and Ashari it's been this time since we have got to each other a lot. And I'm very because our Chief Minister has to go and attend our home expectation area otherwise fine. I would request you to come up and say the words and then thank you. ఈరోజు హోప్ హాస్పిటల్ని మన కాకినాడలో ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషం. మరి ఈ కార్యక్రమానికి మన చైర్మన్ గారు చార్లెస్ గారు, అలాగే మన ఎంపీ గారు కోనరాజు గారు, చేటారెడ్డి గారు, గోపాలకృష్ణ గారు, ఇక్కడ విచ్చేసిన ఎంతో మంది ప్రధానమంత్రి సర్పంచ్ గారు, ఎంపీ గారు, అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఇక్కడ విచ్చేసిన బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు, డాక్టర్స్ అందరూ చాలా మంది వచ్చారు. అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చార్లెస్ గారు ఘనంగా చేయాలని చెప్పి మనందరూ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ హాస్పిటల్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ లో ఈ హాస్పిటల్ నిర్మించి మనందరికీ అందించాలి, పేదలందరికీ వైద్యం చేయాలని ఉద్దేశంతో ఈ హాస్పిటల్ పెట్టడం జరిగింది. మరి చార్లెస్ గారు మరి అమెరికాలో ఉండి మరొక డాక్టర్ గా, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ క్యాన్సర్ డాక్టర్ గా, తర్వాత పారిశ్రామికవేత్తగా, సోషల్ వర్కర్ గా ఆయన అమెరికాలో పనిచేసి మరి చిన్నతనం నుంచి కూడా సమాజ సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అదే కార్యక్రమం చేయడమే కాకుండా ఎప్పుడో 20 సంవత్సరాల కింద ఇక్కడ కాకినాడలో ఒక హాస్పిటల్, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ పెట్టి దానికి కూడా ఆర్థిక సాయం చేసి ఆరోగ్యానికి కూడా ఆర్థిక సాయం అందించు ఉంటారు. అలాంటిది చార్లెస్ గారు అలాగే వసంత గారు ఇద్దరు కూడా, అంటే ఆవిడ కూడా మరి ఆవిడ పూర్తిగా ధైర్యం ఇచ్చి మరి చార్లెస్ గారు ముందుకు నడిపించి మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఈ హాస్పిటల్ని మనం తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రత్యేక ఇద్దరికి కూడా అభినందన తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే ఇంకా
ఒక ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నా అందరికి కూడా అభ్యర్థనలు మరి చాలా సంతోషింది. ఎందుకంటే మనం వైద్యం తీసుకుంటే ఈరోజు మరి చాలా కాస్ట్ అయిపోయిన పరిస్థితులు మనందరికీ తెలుసు. మన కాకినాడ హాస్పిటల్ కానీ హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ కానీ ఇదే నుండి హైదరాబాద్ కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. హైదరాబాద్ కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ విషయానికి వచ్చినోడికి మన జిల్లాలోనే క్యాన్సర్ ఎక్కువ కనపడుతుంది. దీనికి కారణం వాటర్లో పొల్యూషన్ కానీ వాటర్లో కంటెంట్ తేడా వల్ల కానీ మనకి ఎక్కువగా మన జిల్లాలో ఎక్కువ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి మనం క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఎక్కువ పరిస్థితిలో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్ కానీ ఇతర ప్రాంతాలకి ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే వచ్చింది. మరి ఇక్కడ కూడా మరి ఎంతో మంది డాక్టర్లు మొదట్లోనే ఈ క్యాన్సర్ నిర్ధారణ చేసి కొంత ప్రాథమిక చికిత్స కూడా మనకి కాకినాడ ప్రభుత్వం కూడా జరిగింది. ఈ రోజు అయితే మనకి ప్రాథమిక చికిత్స కాదు, పూర్తి చికిత్స కూడా మన క్యాన్సర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అదే కాకుండా మరి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉన్నత స్థాయిలో అన్ని డాక్టర్లు తీసుకొచ్చి మెడికల్ పెట్టి అందరికీ కూడా మంచి వైద్యులు అందించాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వం జగన్ గారు మనకు ఈ హాస్పిటల్ అందించినందుకు ప్రత్యేకంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు మరి నేనైతే ఈరోజు హైదరాబాద్ బయటకి అయితే కార్యక్రమాలు ఏమని నేను ఎప్పుడు అందరమే వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి అందరిలో గుడిగా పిలిచే గుడికి కూడా అయిపోయింది. దయవచ్చి నాకు పంపించమంటే నేను ఇక్కడ ఉండాలనుకోండి. ఎందుకంటే ఈ హాస్పిటల్ కట్టినప్పుడు మనం కూడా ఇక్కడ మన ప్రాంతంలో ఉంది. మనం ఎన్ని కూడా గడగా ఉండాలని చెప్పి జరుగుతున్నాను. ఇప్పుడు కారణాలు బయట పంపించడం తప్పనిసరిగా మళ్ళా వచ్చి ఈ హాస్పిటల్ కూడా మీ అందరూ కూడా చూద్దాం. చూడటమే కాదు మీ పూర్తి సహకారం చేస్తాం. ఎందుకంటే మంచి ఉద్దేశం మీరు అందరూ కూడా మీరు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి చారాజీ గారు అలాగే వసంత్ గారు ఇద్దరు కూడా మరి కార్యక్రమం తీసుకుంటూ మరి ఇద్దరికి కూడా అభినందన చేసుకుంటూ మరి ఇలాంటి ఈ దీన్ని మంచి ఆదర్శంగా మరి హాస్పిటల్ ఆదర్శంగా తీసుకొచ్చి పేదలకు ఉపయోగపడే విధంగా సహకరించాలని. ఎందుకంటే మా దగ్గర ఎక్కువ మంది పేషెంట్ వస్తారు. నేను హైదరాబాద్ లో బస్సు హాస్పిటల్కి పంపాను. అది మా డాక్టర్ సెక్షన్ కోటి గారికి ఎక్కువ మంది పంపించడం జరుగుతుంది. మరి ప్రాథమిక స్థాయి ఆయన నిర్ధారణ చేసి ఆయన ట్రీట్మెంట్ ఆయన చేస్తున్నాడు. హైదరాబాద్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మరి ప్రైవేట్ పూర్తి ట్రీట్మెంట్ వెంటనే నమ్మకం బాగుంది. హైదరాబాద్ వెళ్ళకుండా ఆ పేషెంట్ అందరూ కూడా మీ దగ్గరికి పంపుతాం. ఎందుకంటే ఎంతో మంది ఇక్కడ చాలా క్యాన్సర్ చాలా బాధపడుతున్నారు. అందరికీ కూడా మంచి వైద్యం ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ అదే కాకుండా ఇతర డిపార్ట్మెంట్ కూడా మంచి వైద్యం తీసుకొచ్చి ఎక్కువగా ఆటంకాలు కూడా మాకు ఎక్కువ ఈ జిల్లాలో. ఎందుకంటే మాకు ఎక్కువగా మాంసం చేపలు వేయు ఇవన్నీ తినడం కూడా మాకు పీపీ ఆటంకాలు కూడా మా జిల్లాలో ఎక్కువ ఉన్నాయి. దానికి కూడా ఆటకు సంబంధించి కూడా మీరు మంచి తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ మరి ఇక్కడ విశేషంగా ఈ హాస్పిటల్ ప్రారంభ సభలో మీరు అందరూ కూడా అభినందన తీసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులు కానీ అందరికీ అభిమానులు అందరూ అందరికీ సరే జగన్ గారికి వసంత్ గారి అభినందన తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Sir has to leave before he goes. ఇలాగే బయట sanity అది చేసి request regarding to be seated. Chief Guest has report us. We have seen now. Let us please be seated. Give the way for him. Request all the audience to be seated, please.
the gathering will be seated. Lectures to the entrance along with the main part and all stay off. Then sings my soul, my Savior, how great thou art. Then sings my soul, my Savior. Request all of you to take your seats. Other dignitaries available in the meeting of request. Sri S. Satyanarayan Garu, Passport Support, come on to the stage. Sri S. Satyanarayan Garu, Surplus, Passport, come on to the stage. Request Guru Babu, Rashida, come on to the stage. I request Surplus, Achampet, Nagamaheshwari Garu, come on to the stage. I also request MPP Samarkot, Sri Mata Garu, come on to the stage. Also request Vice MPP, J. Satish Babu Garu, come on stage. Since our chief guest has a viewpoint about the act urgently, I now request our chairman, Dr. Silas J. Charles, to address the gathering. Good afternoon again. Because of the press time, and I'm grateful to our Honorable Deputy Chief Minister to come here and inaugurate this hospital. And I now want to continue with the program again. My name is Silas Charles.
and uh, I want to try combining Telugu English. నా పేరు సైలెన్స్ స్టార్. నేను మోస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ లో అమెరికాలో ఉన్నాను. 30 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నాను. ఆ 30 సంవత్సరాల్లో స్టేట్ కాల్ ఫ్లోరిడాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాను. దేవుని వల్ల ఆ ప్రాక్టీస్ బాగా రాణించింది. దాని తర్వాత అదర్ థింగ్స్ గెట్ హ్యాపీ. The ultimate result is I got over it. Okay, age వచ్చింది 60s that right. Then ఆ stage లో we start thinking retirement. ఆ retirement వచ్చే టైంలో నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఓకే, అది ఇప్పుడు 8 సంవత్సరాలు. అలాగే 60 years అయ్యేటప్పుడు నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఒక రోజు నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను. It was a moment of happiness. Thank Father, chemotherapy is now. So, being a cancer doctor and also being a cancer patient, this is a cancer patient is only on very fast. Sometimes deciding for somebody else. You are deciding for yourself what you want to do. Our time of nice to happen. My response was great. Here I am, 7 years later. About 3.5-4 years ago, first time India Singapore launched a wheelchair also. All of the people like and moved on. Okay, God's gift is so powerful. Only Christ is a choice. కేరళ ఉన్న మాకు మా నాన్నగారు నాన్నగారు మెయిన్ మెంటర్. వాళ్ళు చాలా టీచ్ చేశారు. వెంకటేశ్వరంలో హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గా ఆయన ఎన్నో చేశారు. అక్కడ చాలా మంది టీచర్స్, డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ అయ్యారు ఆ ట్రీట్మెంట్. ఇప్పుడు ఆ నూతన హై స్కూల్ పేరు చార్ల్స్ మెమోరియల్ నూతన హై స్కూల్. ఓకే, ఆ తర్వాత నేను మెడికల్ కాలేజ్ లో ఉండగా నాయక్ అయిపోయాను. మా అన్నయ్య చార్జ్. ఆ పరిస్థితుల్లో డిపెండెన్సీ ఈజ్ మై బ్రదర్. ఈజ్ డిపెండెంట్ ఈక్వల్. I got stronger in life, and when I went to Florida, established a center. We had 7 cancer centers. I was a sole owner. When I was 60, I sold it. I sold it just 5 days before I was diagnosed as having cancer. Okay, and it was a strange occurrence. And no complaint. I regretted for about half hour, and then I moved on. And the rest is trying to do something else. Ikkadiki vachi I was searching for a place where to do something. Ultimately, Hudson Reddy garu, the Green Park Hotel, decided to sell this building because they decided not to build a hotel. ఆ విధంగా ఈ హోటల్ వచ్చింది, తీసుకున్నాం. దానికి ముందు మేము శాస్త్రారెడ్డి గారు మేము లైవ్ ఇంకా లైవ్
something wonderful should happen. ఇక్కడ building is not the main thing. Building is only a structure. What happens inside the building is what we should be looking at. అది ఎలాగే దాని ఆలోచన దేవుడి చిత్తం వల్ల సడన్ గా in last 2 months లో about 40 doctors joined hands with me. అందరూ 40 plus or minus. The reason for the 40 plus or minus is they are talented, they want to do things in their life. And today's technology, as you know, they have to keep themselves ahead. అందువల్ల we started looking at this compound already as a young team. The staff also is there's 25, 30, 35 age. The idea is together we will grow. We will do that growing with doing something to somebody else. When state cancer happened way back, there are a lot of people supported it, small, big. But their support is for somebody they never saw. వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడలేదు అయినప్పటికీ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఈవేళ నేను పుట్టి పెరిగి తిరిగి వచ్చినప్పుడు I have a strong affection for people of East Godavari. And that's why I chose this place to be the development of a new hospital system in a corporate world. What it means is, we are corporate. All my life, they are corporation. Okay, I earn money. Not illegally, but legally. When I came here, I had struggle. Because I don't give money to anybody. I had struggle. Okay? అయినప్పటికీ ఈవేళ I can probably say, as one of my friends suggested, the biggest asset you have is build a house without any pride. I prayed in Canada. What I think we ought to be doing is, our people, the well-to-dos and not so well-to-dos, require treatment. Healthcare is a necessity. When we get sick, we see doctors. Nothing wrong in it. And then the doctors must want. I see some old doctors who talk about how much they used to take from the patient. Today the system has changed. Partly because of technology. Technology is costing us. The medical education is costing us. In all these things, మన ఏం చేస్తామంటే అసలు విషయం మర్చిపోతుంది. అందుకని ఐఎమ్ హోపింగ్ యూ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇక్కడ this is a corporation that's going to be affordable to the patient. It's going to be transparent to the patient. It's going to be compassionate to the patient and yet provide excellence. That is the hope that we will hope into that. Why hope? There, my mother, I was very hope. Last 15 years, how many people this is my home? This is my home. Whoever comes, they bow down before her and she says, God bless you, Babu. God bless you, Amma. That's perfect word. And and she gave God a blessing to all of us. We are grateful
that fear hurts. Me and my wife became a child, decided that we will be doing this. It's at a cost of 50 crores. And then at this stage, I had to borrow money. The good bad, some of them are here. Back of around physically I talking. I don't know if mother banks are here or not. There are 4 banks that have supported this. We support Gold Bank. Okay. I'm 68. In American terms, I'm just not in the middle range. Okay. Even in India, it is 78 years. Okay. In America, it's 80. So, with all that said and done, we can do things. We can make things happen. And our hope is to make it happen. And I sincerely request you all and the leaders to help us get there. Thank you. And again, thank you, sir, for being here. Vice Chairman Marketing Committee to come on to the stage. Also request Sri Jodhil Venkateswara Garu, Vice Chairman, to come on to the stage. It was good speech. Next, I would request Sri Gaurav Singh Garu to say a few words. Stage. First, I request Sri Sesha Reddy Garu, the ex-MLA Mapalli, to say a few words. నమస్కారం. ఈనాడు కాకినాడ చరిత్రలో మర్చిపోయినటువంటి ఒక మధురమైనటువంటి ఘట్టం. ఇంత పెద్ద కాకినాడకి, ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాకి అవసరమైన హాస్పిటల్ అంటే మామూలు రేట్లతో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి రేట్లతో ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఆ సందర్భంగా చార్లెస్ గారు ముందు అభినందిస్తూ, చార్లెస్ గారు అనుమతితోటి నాకు చిన్న కోరిక. మాతృదేవోభావాన్ని మనం చెప్తూ ఉంటాం, కానీ యాక్టర్లో చూపెట్టారు. ఆ మదర్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి వారి అమ్మగారిని కూడా డయాస్పోరా రావాలని కోరుతున్నాను. దగ్గర నుండి వారి అమ్మగారిని కూడా డయాస్ తీసుకొని పోతున్నాను. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అమ్మ అత్తగారు యాక్చువల్గా మదర్ ఎవరున్నారంటే వైపు మదర్, ఆయన మదర్ కాదు. కానీ అంత అభిమానం కోరడం జరిగింది కాబట్టి ఆమె ప్రత్యేక అన్నం తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా మరి ఎవరైనా సక్సెస్ అయ్యారంటే దానికి కారణం వాళ్ళ యొక్క పెట్టడం. ఈరోజు చార్లెస్ గారికి అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం తప్పనిసరిగా ఆయన యొక్క అర్థాన్ని
వసంత గారి యొక్క గొప్పతనం, ఆమెని మనస్ఫూర్తిగా అభివృద్ధి ఆమెను కూడా దయాశీల పక్కనే మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన మూడు ఆలయాలు: దేవాలయం, విద్యాలయం, వైద్యాలయం. ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మూడు ఉంటే మనిషి పూర్తిగా ప్రొటెక్ట్ అవుతాడు. కాబట్టి దేవాలయం విడిచి వెళ్ళాలి, విద్యాలయం చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి చెన్నైలో ప్రతి. కానీ వైద్యాలయం అనేది ఇవాళ చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే సరైన డాక్టర్లు కావాలి, సరైన ల్యాబొరేటరీస్ కావాలి, సరైన ఎక్విప్మెంట్ కావాలి. ఇటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అందజేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఒకవేళ కొన్ని హాస్పిటల్స్ ప్రొవైడ్ చేసినా కానీ వారి యొక్క కనీసం పెట్టిన పెట్టుబడి రావాలంటే ఎక్సెంట్ ఫీజులు ఇతరే కానీ ఆ యొక్క హాస్పిటల్ వర్క్ అవుతుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో సామాన్య మానవుడు మరి ఈ రేట్లు చెల్లించలేకపోతే అతని యొక్క జీవితం అక్కడితో పరిసమాప్తి అయిపోతుంది. మనకు తెలుసు కాకినాడలో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ గురించి మనం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కొన్ని వందల వేల మంది యొక్క జీవితాలు కాపాడే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చాలా సగర్వంగా చెప్పుకునే వాళ్ళు. మనం ఈ విశ్వ ప్రాంతం ప్రతి ప్రాంతం నుంచి కూడా ఆ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ పెట్టారు. మరి ఆ రోజు ఆ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సాధ్యం ఈ క్యాన్సర్స్ కానీ ఈ రోజు ఒక క్యాన్సర్ ఒకటే కాదు, మనిషి కోసం చాలా చాలా సర్వేషన్ కావాలని ఉద్దేశంతో ఇవాళ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏంటంటే నేను ఒక్క పైసా లంచం ఇవ్వకుండా హాస్పిటల్ ప్రారంభించాను. ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఈ యొక్క అవినీతి సమాజంలో, అవినీతి ప్రపంచంలో ఈవేళ లంచం లేకుండా ప్రయోజనం లేకుండా చేయడం అంటే దానికి చాలా ధైర్యం కావాలి, స్థైర్యం కావాలి. ఏ వ్యక్తి అయితే అంత ధైర్యంగా స్థైర్యంగా హాస్పిటల్ నిర్మించారో తప్పనిసరిగా మరి ఈ డాక్టర్ గారికి కూడా సామాన్య అందుబాటులో ఉండే డ్రైవర్తో సామాన్య అందుబాటులో ఉండే విధంగా మాత్రమే అతి సామాన్య డ్రైవర్తో తప్పనిసరిగా మంచి వైద్యాన్ని అందిస్తారు. కాబట్టి ఆయన ఈ ప్రాంతానికి నేను ఒక దైవంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా అర్థం తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈవేళ ఇప్పుడే చెప్పాను ఆయన ఒక 42 మంది డాక్టర్లు ఎవరో కొత్త డాక్టర్లు కాదు, ఇంచుకుంటూ 40+ ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు అంటే చాలా అనుభవమైన డాక్టర్లు, చాలా మంచి డాక్టర్లు, గొప్ప డాక్టర్లు రావడం అనేది ఈ యొక్క హాస్పిటల్ అదృష్టం, మన ప్రాంతం అదృష్టం. కాబట్టి ఈ యొక్క డాక్టర్లు అందరూ కూడా సేవా తత్వంతో ఈ హాస్పిటల్ ఏ లక్ష్యంతో ప్రారంభించారో ఆ లక్ష్య సాధన కోసం ప్రతి డాక్టరు, మీరు పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి సిస్టర్ కూడా ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆశిస్తూ, మరి ఆయన చెప్పే డాక్టర్ గారు ఆయన వయసు 68 years. ఈ వయసులో నేను అడిగాను ఆయన, మీకు సాహస అవసరం అడిగాను. ఒక విధంగా నేను చాలా అందరికీ ఎందుకంటే ఈ పెట్టవలసిన హాస్పిటల్ కానీ మెడికల్ కాలేజీ కానీ మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పక్కన పెట్టాలి. సోరంపల్లి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పక్కన 40 ఎకరాలటువంటి సైట్ కొనడం జరిగింది. సైట్ కొని అక్కడ ఒక మెడికల్ కాలేజీ పెట్టాలని ఉద్దేశంతో ఆయన ముందుకు రావడం, కారణాలు ఏమైనప్పటికీ కూడా అక్కడ కాలేజీ ప్రస్తుతానికి ఆఫ్ చేసి ఇక్కడ హాస్పిటల్ కట్టడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆయన హాస్పిటల్గా ఆగిపోకుండా మెడికల్ కాలేజ్ కూడా పెట్టినట్లయితే ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం 1 రూపాయల సీటు, 10 లక్షల రూపాయల మెడికల్ సీటు. అటువంటి కాకుండా తెలివైన వాళ్ళకి న్యాయబద్ధంగా ఆ సీట్ ఇచ్చే అవకాశం కలగాలనుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మెడికల్ కాలేజీ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా పేదవాళ్ళకి కూడా మెడికల్ సీట్ అవకాశం ఉంటుంది. అటువంటి శక్తిని ఆ యొక్క ఏసీపీఎస్ ఆయనకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, ఆయన 65 సంవత్సరాలు 68 years చెప్పారు. ఆయన అదే మనకి పెద్ద వయసు దగ్గర, కానీ ఆయన అమెరికాలో ఎక్కువ కాలం ఉన్నాడు కాబట్టి, అమెరికాలో వయసు 80 సంవత్సరాలు కాబట్టి ఆ 80 years కూడా ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండి ఆయన కోరికైనటువంటి ఈ హాస్పిటల్తో పాటుగా మెడికల్ కూడా పెట్టాలని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ, మరొక మాట ఏంటంటే
ఈ వయసులో డాక్టర్ మన వసంత గారు చెప్పడం జరిగిన అవసరం అని ఆమె కూడా చూసుకోవాలనుకుంటుంది కానీ బట్ ఆమె ఎంకరేజ్మెంట్ తోటే ఈ యొక్క చివరి క్షణంలో ఆ యొక్క చివరి సమయంలో నేను పుట్టినటువంటి ప్రాంతానికి నా జిల్లా ప్రజలకి సేవ చేయాలని కోరిక ఉన్నప్పుడు దానికి సపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి మేడం గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ వారి నెక్స్ట్ నిర్మాణం చేసేసి ఆకాంక్షిస్తూ అందరికీ మరొకసారి నేను హృదయపూర్వక నమస్కారం. Thank you, sir. We can vote. I now request Sri Venugopal Krishna, Executive Chairman, to say a few words. I request Mrs. Rajalakshmi Shankar Reddy garu to come on to the stage. ఇంటర్నేషనల్ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవాన్ని చేసినటువంటి ఇప్పుడే మన ముందు వెళ్ళిన ఉప ముఖ్యమంత్రి రాజేంద్ర గారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు మా బావగారు దర్శనం గారు, మా గురువర్యులు శేషారెడ్డి గారు, చార్లెస్ గారు సంబోధించాల్సిన అవసరం లేదంటే మేము అనుకోకుండా చార్లెస్ గారి కుటుంబ సభ్యుడిగా 2-3 సంవత్సరాలు ఒకే బిల్డింగ్ లో ఉంటూ రోజు కలిసి శేషారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ గొప్ప మాటలు చెప్పారు. దేవాలయం, విద్యాలయం, వైద్యాలయం. ప్రధానంగా ఈరోజు వైద్యం సామాన్యుడికి అందుబాటులో లేని పరిస్థితులకి వెళుతున్నటువంటి తరుణాన్ని మనం చూసాం. చార్లెస్ గారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పుట్టి అమెరికా దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ విలువైనటువంటి వైద్యాన్ని ప్రజలకు అందించి ధనాన్ని ఆర్జించి రిటైర్ అయిన వయసులో నా మదర్లాండ్కి సేవ చేయాలని అంటే ఇప్పుడే మనం చూసాం అమ్మకి ఆయన ఇచ్చిన విలువ. చరిత్ర ఎప్పుడు మనకు చెప్తున్నది ఏమిటంటే ఎవరు తల్లిని పూజిస్తారో వారికి ఉత్తమమైనటువంటి జీవితం ఉంటుంది. అది చార్లెస్ గారు ప్రూవ్ చేశారు. ఇవాళ అమ్మ పేరు ఇక్కడ హాస్పిటల్ని హోప్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రారంభించి ఇది చార్లెస్ గారు చేసిన ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ వచ్చిన మనమే కాకుండా ప్రతి పౌరుడు కూడా ఆచరణ చేసి చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నేను నా స్వార్థం కాకుండా నేను నా ప్రాంతానికి, నా ప్రజలకి అనేటువంటి భావం ఏదైతే ఉందో అది ఒక గొప్ప దేశభక్తికి ఆధారమైనటువంటిది. ఈ ప్రాంతంలో వారు హాస్పిటల్ ప్రారంభించడం అంటే చార్లెస్ గారిని నేను ఒక దేశభక్తుడిగా చూస్తున్నాను. సందర్భంలో వారు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం కేవలం తూర్పుగోదావరి జిల్లాకే కాదు. వారి గతంలో నేను అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడున్నటువంటి క్యాన్సర్ ఎక్విప్మెంట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే అత్యుత్తమమైనటువంటి క్యాన్సర్ ఎక్విప్మెంట్ తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. డబ్బు కోసం కాదు. ఏ ప్రజలైతే ఈ క్యాన్సర్ ని గుర్తించడం జాప్యానికి లోనైపోయి క్యాన్సర్ బారిన పడి స్టేజ్ మారిన తర్వాత వైద్యానికి వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారో ఆ బాధ లేకుండా అతి తక్కువ ఖరీదుతో పరీక్షలు చేసి వారికి క్యాన్సర్ గుర్తించేటువంటి కార్యక్రమం. దానితో పాటుగా ఇక్కడ అన్ని విభాగాలకు సంబంధించినటువంటి వైద్యుల్ని తీసుకొచ్చి సేవే భావంగా ఆయన ఇప్పుడు చెప్పారు. భగవంతుడు చాలా గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు. ఆ ఆశీర్వదించిన భావం ఏంటంటే దేవుడు ఎప్పుడు ఎదుటి వాడిని ప్రేమించమని, ఎదుటి వాడి ఆర్తిని గుర్తించమని, ఆర్తిలో ఉన్న వాడికి సహాయపడమని ప్రబోధించినటువంటి మాటలను ఆయన చూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తూ మన ప్రాంతానికి ఈ హోప్ ఇంటర్నేషనల్ హాస్పిటల్ తీసుకురావడం అనేది ప్రత్యేకంగా చార్లెస్ గారు మన జిల్లానే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రతి పౌరుడు విదేశాలకు వెళ్ళి లేకపోతే ఎక్కడైనా ధనాన్ని
సాధన చేసినటువంటి పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో సమాజ సేవకి ఉపయుక్తులు అవడానికి మీరు మార్గదర్శకులు అనడానికి ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేనటువంటి మాటలు మనం చేసుకుంటూ చార్లెస్ గారి కుటుంబ సభ్యుడిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అనేది నాకు చాలా ఆనందదాయకం. మనందరం కూడా ఈ హాస్పిటల్లో చార్లెస్ గారు స్థాపించినటువంటి ఈ హోప్ ఇంటర్నేషనల్ హాస్పిటల్ కి మనందరి ఆశీస్సులతో పాటుగా భగవంతుడి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంత ప్రజల అదృష్టవంతులు చార్లెస్ గారి ద్వారా వారికి కలిగినటువంటి బాధలకి ఉపశమనానికి ఈ హాస్పిటల్ ఉపయోగపడాలనేటువంటి ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. Thank you, sir, for the speech. I now request Honorable Member of Parliament, Sri Kodnakshaman Garu, to say a few words. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన కార్యక్రమంలో చేసినటువంటి నూతనంగా నిర్మించినటువంటి ఈ యొక్క హోప్ హాస్పిటల్ సంబంధించినటువంటి అధినేతమైనటువంటి డాక్టర్ చార్లెస్ గారికి, వారి సతీమణి శ్రీమతి వసంత గారికి, అలాగే మరి నాటి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి పూర్వ శాసనసభ్యులు ఆదిత్య విద్యా సంస్థ అధినేత అత్యంతాంతులు సోదరు శ్రీ నల్లమిల్లి శేషారెడ్డి గారికి, అలాగే పూర్వ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ నాకు అత్యంతాంతులు మా బావగారు శ్రీ చెల్లిపల్లి వేణుగోపాలకృష్ణ గారికి, అలాగే వేదిక ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, మరి ప్రాంత ప్రజాప్రతినిధులకు, ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసినటువంటి ఈ ప్రాంత చుట్టుపక్కల చేసినటువంటి పెద్దలకు, అందరికీ కూడా మరి ఈ యొక్క సిబ్బందికి, పాత్రికే సోదరులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఇప్పుడు వరకు కూడా చాలా మంది చాలా విషయాలు చెప్పారు పెద్దలు. ముఖ్యంగా ఇది నిజంగా హోప్ హాస్పిటల్ అంటే గతంలో ఇక్కడ మేము తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం. ఏడీ అందరికీ తెలిసింది. నేను లాస్ట్ టైం మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఇలా తిరుగుతూ ఉండేవాడు. ఎందుకంటే బిల్డింగ్ కడతా ఉన్నాను, ఒకళ్ళని కూడా ఏదో హోటల్ కడుతున్నాను, 5 స్టార్ హోటల్ ఏదో కడుతున్నాడు, 5 స్టార్ హోటల్ అనుకుంటున్నాడు. తర్వాత ఏమో హాస్పిటల్ అని హోప్ హాస్పిటల్ ఆర్థికంగా మరి ఎవరు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారో దీని మేనేజ్మెంట్ ఎవరు కూడా తెలియదు. కానీ చార్లెస్ గారు ఇప్పుడు నిర్ణయించే దీని అధినేత చార్లెస్ గారు ఆయన వచ్చి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన పర్సనల్ గా రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది ఓపై హాస్పిటల్ యొక్క అధినేత ఆయన నిజంగా ఎంత డెడికేటెడ్ గా ఎంత భారీ స్థాయిలో ప్రాజెక్ట్ ని మరి చేశారంటే ఆయన ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ ఏంటన్నది ఈ రోజు ఈ బిల్డింగ్ ద్వారా చేస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా ఆర్పాటం లేకుండా ఇప్పుడు ఏదో బిల్డింగ్ కట్టేస్తాం, హాస్పిటల్ కట్టేస్తున్నాం అనేది నాకు తెలిసిన మనవాళ్ళు కూడా ఎవరికి తెలియదు. ఈ హాస్పిటల్ పేరేంటో, దీని అధినేత ఎవరో, దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటో, ఈ హాస్పిటల్ యొక్క ఏ రకమైనటువంటి డయాగ్నోసిస్ జరుగుతాయి, ఏ రకమైనటువంటి మరి విధానంలో డాక్టర్స్ ఉంటారు, లేకపోతే ఎన్ని బెడ్స్ ఉంటాయో కూడా. కానీ ఈ రోజు ఒకేసారి మరి 380 బెడ్స్ తోటి ఇక్కడ హాస్పిటల్ పెట్టడం అనేది నాకు తెలిసి ఫస్ట్ హాస్పిటల్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంత భారీ స్థాయిలో ఎక్కడ కూడా లేదు. మరి చార్లెస్ గారి గురించి మనం చూడడం జరిగింది. ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం అమెరికాలో ఫ్లోరిడాలో స్థిరపడి ఒక ఫేమస్ సంస్థ, ఒక ప్రఖ్యాత క్యాన్సర్ డాక్టర్ గా ఆయన పేరు ప్రఖ్యాతి సంపాదించి మరి తన ప్రాంతానికి, మన జిల్లాకి నేనేదో చెయ్యాలి అనే తపనతో ఆయన ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అది నిజంగా చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. నేను మొన్న గత నెలలోనే అందుకే వెళ్ళాను, 15 రోజులు ఉన్నాను. రోజు ఏదో మీటింగ్స్ పెట్టడం, మీటింగ్స్ వెళ్ళడం చేస్తూ ఉండేవాడు. లాస్ట్ మంత్ మేము అక్కడ కూడా మాట్లాడేవాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఎస్ ఎవరైతే ఉన్న ఇండియన్స్ కానీ, మన జిల్లా వారు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మేము ఒక రకమైన పిలుపుకోవడం జరిగింది. మెసేజ్ మీ ప్రాంతానికి, మీ
జిల్లా కావచ్చు, మీ ఊరు కావచ్చు, అసలు మీ ఏరియా కావచ్చు, మీరు సంపాదించిన దాంట్లో ఏదో ఒకటి చేస్తే బాగుంటుంది. ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఈరోజు స్మార్ట్ సిటీస్ అని అదే ఆదర్శ గ్రామాలని ఇలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. మీ వంతు సాయం చేయాలి అనేది ఒక మెసేజ్ మేము చెప్పడం జరిగింది. నేను అమెరికాలో 15-20 రోజులు తిరిగాను. కానీ దాన్ని మరి ఈరోజు చార్లెస్ గారు ఆచరించి మన జిల్లాకి ఒక గొప్ప అంటే వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి ఒక గొప్ప కాలిని ఈరోజు సొంత ప్రాంతానికి ఇవ్వడం అనేది నిజంగా చాలా అరుదైన విషయం. మరి ఇటువంటి వాళ్ళని చూస్తే ఇటీవల మనం చూస్తుంటాం, మహేష్ బాబు గారి సినిమా వచ్చింది, శ్రీమంతుడు అనే సినిమా. ఆ శ్రీమంతుడి సినిమాలో వారు ఎంత సంపాదించినా సరే మా గ్రామానికి ఏదో చేయాలి, ఒక ఆదర్శ గ్రామంగా చేయాలి, మేము కోట్లు పెద్ద స్థితిలో ఉండి సంపాదిస్తున్నాం, మా చిన్న గ్రామానికి ఏదో చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ గ్రామానికి అనేక కార్యక్రమాలు సినిమా పరంగా చూపించారు. కానీ మా చార్లెస్ గారు నిజంగా ఆయన చేసి చూపించారు. ఈ రోజు మనకి మరి నిజమైనటువంటి శ్రీమంతుడు అంటే చిన్న స్థాయి నుంచి శ్రీమంతుడి బిడ్డగా ఉంది, ఒక సామాన్యుడితో కలిసిపోయి ఆ గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుని కార్యక్రమాలు చేశారు. తను సంపాదించిన దాంట్లో ఆ గ్రామానికి ఒక రకమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయడం అనేది ఆ సినిమా యొక్క కథాంశం. మరి నిజంగా రియల్ గా మరి ఈ రోజు చార్లెస్ గారు చూపించారు. నిజంగా మరి మన జిల్లాకి రియల్ ఏరియా ఉన్నట్టు నేను చార్లెస్ గారు అనుకుంటున్నాను. తన అనుకున్న జిల్లాకి, తన పుట్టినటువంటి జిల్లాకి, మరి ఆ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మరి ప్రధాన నగరంలో మరి ఈ రోజు ఇంత పెద్ద హాస్పిటల్ భారీ స్థాయిలో కట్టడం అనేది నిజంగా చాలా చాలా గొప్ప విషయం. నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాను. మరి ఈ యొక్క హోప్ హాస్పిటల్ అంటే ఆ పేరు కూడా గొప్పతనం ఉంది. ఎవరైనా హాస్పిటల్కి వస్తారు పేషెంట్, ఎందుకు వస్తారు? నేను బతకాలనే హోప్తో వస్తారు. మరి ఆ హాస్పిటల్కి మరి నాకు మంచి ఆపరేషన్ జరగాలి, మంచి నా జబ్బేట కనుక్కోవాలి, డాక్టర్ గారు మంచి బాధకు నేను నయం అవ్వాలని చాలా హోప్ఫుల్గా వస్తారు పేషెంట్స్. మరి ఆ హోప్తో వచ్చినటువంటి పేషెంట్స్ ని ఈరోజు ఈ హోప్ హాస్పిటల్ ద్వారా వారు హ్యాపీగా హోప్ ఇంటికి విధంగా మరి చార్లెస్ గారు ఈ హోప్ హాస్పిటల్ ద్వారా చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ రకంగా జరిగేటువంటి మరి ఆ రకంగా మరి క్యాన్సర్ గురించి చాలా మంది చెప్పారు. నిజంగా క్యాన్సర్ అనేది మరి పూర్ణించి ఉన్నటువంటి మా అందరికీ తెలుసు. రాచరిక వ్యవస్థ నుంచి కూడా రాచుకుంది అనేటువంటి నమ్మకంతో ఆ క్యాన్సర్ రాచుకునేది. మరి ఈ రోజు అది క్యాన్సర్ గా మారి చాలా మంది ప్రాణాలు తీయడం, దానికి ముందు వస్తున్నా సరే మనం డయాగ్నోస్ చేసే విధానంలో కొద్దిగా ఏదైనా లేట్ అవుతే అది ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది. మరి అది ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితమే వారు గుర్తించి ఒక క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ గా మరి వారి నమ్మకంతో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితమే కాకినాడలో మరి అక్కడ నిర్మించారు. అప్పటి వరకు మన కాకినాడ కాదు కదా, మన జిల్లాలో కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక క్యాన్సర్ ఒక ప్రత్యేక హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉండదు. మన జనరల్ హాస్పిటల్ ఉండేది, వైద్యం చేసేవారు. మన ఎవరు కూర్చున్నారు, కోర్టే శివశంకర్ గారు. ఆయన మరి చాలా ఫేమస్ సంబంధించినటువంటి మరి క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ సంబంధించి ఎవరు చూస్తే క్యాన్సర్ వస్తుందంటే శివశంకర్ గారినే జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కాకినాడ జనరల్ హాస్పిటల్ ఉండడం, తర్వాత క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ మనం నిర్మించుకోవడం. మరి అలాగే ఆ క్యాన్సర్ కాదు, ఈ రోజు మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల జబ్బులు ఉన్నాయి, వారికి కూడా మంచి సేవ చేయాలి, వారికి కూడా మంచి ట్రీట్మెంట్ చేయాలని ఉద్దేశంతో మన కార్డియాలజీ కాదు అన్ని రంగాలకి సంబంధించినటువంటి స్పెషలిస్ట్ ని ఇక్కడికి ఏర్పాటు చేసుకుని మరి డాక్టర్ చార్లెస్ గారు మరి 380 బెడ్స్ హాస్పిటల్ 100 బెడ్స్ హాస్పిటలే మనం గొప్పగా అనుకుంటాం. అలాంటి 380 బెడ్స్ అంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు. ఇటువంటి హాస్పిటల్ ని మన కాకినాడలో పెట్టి ఎంతో మందికి మరి చుట్టుపక్కల మన జిల్లా కాదు, నాకు తెలిసిన పక్క జిల్లాల నుంచి కూడా త్వరలోనే మరి వారి వల్ల వచ్చినటువంటి రోగాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ హాస్పిటల్కి రావడం కూడా జరుగుతుంది. మరి వచ్చినటువంటి ఎవరైతే రోగులుగా వస్తారో వారందరికీ కూడా మంచి ట్రీట్మెంట్ మన హోప్ హాస్పిటల్ ద్వారా కూడా మనం అందించాలని కూడా మరి ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ కానీ మన సిబ్బంది కానీ కోరుకుంటాము. నేను ఒక పార్లమెంట్ సభ్యునిగా మా ప్రాంతంలో నిర్మించినటువంటి ఈ హాస్పిటల్ మరి ఆయన కౌన్సిల్ వాస్తవ్యులు రాజుల దగ్గర ఊరు అయినా సరే మన కాకినాడలో గత అమ్మాపురం ఎక్కడ కట్టాలి, కానీ అలా కాకుండా కాకినాడలో కట్టాలి. కాకినాడ మన ఈశ్వరరావుకి ప్రధాన కేంద్రం కాబట్టి ఇక్కడ నిర్మించుకోవాలని ఆయన నిర్మించినందుకు మరి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తప్పనిసరిగా ఒక పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఈ హాస్పిటల్ విషయంలో కానీ మరి ఏ విషయంలో సరే
తప్పనిసరి మా వంతు సహాయ సహకారం అందిస్తామని మీ అందరి సమక్షంలో తెలియజేసుకుని సెలవిస్తున్నాను. name that lingers long in our memories associated with Christian Cancer Center, Makinam, Dr. William Prasad. In loving memory of Dr. William Prasad Garu, the Oncology Institute of this hospital has been dedicated to him. I request his wife, Dr. Swaraj Lakshmi Garu, come on to the stage, receive a bouquet from Dr. Charles. Dr. Swaraj Lakshmi Garu. We have a host of dignitaries on the stage whom we would like to celebrate with a memento in remembrance of this grand gala inauguration function of our Hope International Hospital. I request Dr. Silas J. Charles to give away the mementos to the dignitaries. कोई नहीं जाएगा तो हम